बंधुगण कलिजुगर समाप्ति विषय आम पुराण रे अनेक भविष्यवाणी करा जाइछि। कलिजुगर प्रभाव किपरि हेबो, कलिजुगरे मनीषर आचरण केमिति हेबो, महिला माने किपरि व्यवहार करिवे, मनीषर आयुष केते हेबो, पाप पुण्य केमिति हेबो, कलिजुगरे करा जाइथिबा पापर प्रायश्चित किपरि करिबाकु हेबो, कलिजुग केबे ओ किपरि शेष हेबो, एहा परे आसुथिबा सत्यजुग केमिति हेबो, सत्यजुगरे मनीष केमिति हेबो, एसबु विषय रे आम पुराण रे अनेक भविष्यवाणी रहिछि। एही भिडियो रे आमे कलिजुग संबंधी किछि गुरुत्वपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे आलोचना करिबु। बंधुगण एही भिडियो बहुत तथ्यपूर्ण हेबो, तेणु शेष पर्यंत देखंतु ओ जदि पसंद हुए तेबे गोटे लाइक करंतु। धर्म संपूर्ण रूपे लुप्त हेबा, नीति न्याय विहीन व्यवस्था, मनीष मानक मध्यरे दुर्भावनार वृद्धि, धनलोभ, अत्यधिक कामनार प्रभाव, महिला मानक मध्यरे व्यभिचार गुणर वृद्धि, आध्यात्मिकतार अभाव, एसबु कलिजुगर लक्षण। श्रीकृष्ण कहिछंती कलिजुगरे मनीषर मन बहुत कठिन हेबो, कलिजुगर मनीषंक मनरे शांति रहिबो नाही। स्थिर मन नेई सेमाने धर्म त्याग करी अधर्मर पथरे चलिबे, तांको निकटरे शास्त्रर ज्ञान रहिबो नाही, सेमानंको मुखरु बाहारुथिबा कथाकु ही सेमाने शास्त्र बोली मने करिवे। किंतु कलिजुगर शेषरे अधर्म ओ असुर शक्ति समस्ते नष्ट होई पुणी एक नुआ सुवर्ण जुग आरंभ हेबो। बंधुगण एठारे समस्ते जानिबा दरकार एक गुरुत्वपूर्ण विषय हेउछि, सृष्टिर एही कालचक्र सर्वदा घुरी चालुछि। सत्यजुग, त्रेताजुग, द्वापर ओ कलिजुग, एही चारि जुग मध्यरे कलिजुग हेउछि शेष। कलिजुगर आगमन महाभारत युद्ध शेष हेबा परे घटिथिला। कलिजुगरे धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति एकदम नाही। केतेक ग्रंथ अनुसारे एबेठारु 3137 वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे कुरुक्षेत्रर महायुद्ध होइथिला। सेही युद्ध शेष हेबार 37 वर्ष परे श्रीकृष्ण तांकर अवतार समाप्त करिथिले, आउ तापरे पृथ्वी रे कलिजुगर आगमन आरंभ हेला। कलिजुगरे मनीष माने निजर स्वार्थकु सबुठारु बड़ मने करिवे, धर्म त्याग करी सांसारिक जीवन यापन करिवे, धर्म पालन न करिबारु अन्यायकु श्रेष्ठ मने करी ताहा पालन करिवे। एबे आम समाजरे जेउ आडे देखिले अन्याय, अधर्म, दुर्नीति एसबु देखा जाउछि। एगुड़ीकु देखिले मने हुए कलिजुगर शेष निकटतर हेलानी, किंतु केतेक विशेषज्ञ कहंती एहा केवल कलिजुगर आरंभ मात्र। आसल कलिजुग एबे आसिबाकु बाकी। आगामी दिनरे कलिजुग आहुरी भयंकर रूप नेब। सेही भयंकर कलिजुग विषय चिंता कले गात्रे कंटा देई उठे। सेही समयरे मनीषर रूप एते भयंकर हेब जे मनीष मनीष परी न देखाई पिशाच परी देखाजिब। बंधुगण एही भयंकर कलिजुगरे मनीषर आचरण केमिति हेबो, कलिजुग किपरि शेष हेबो ता विषय आलोचना करिबा आगरु कलिजुगर शेष निकटतर हेबार भयंकर लक्षण गुड़िक विषय जानिनेबा। प्रथम लक्षण कलिजुगर शेष निकटतर हेले मनीषर आयुष 100 वर्षरु कमी 20 वर्ष हेबो। 12 वर्ष बयस मध्यरे चुटी धड़ा हेबो। महिला माने बहुत दुर्बल हेबे। 8 किंबा 9 वर्ष बयसरे महिला माने गर्भवती हेबे। सेमाने कम संतान जन्म देबे ओ बहुत रागी स्वभावर हेबे। कलिजुगर महिला माने निज संतानंकु क्षीर पियाइबे नाही, सेमानंकर जत्न मध्य नेबे नाही। तृतीय लक्षण भयंकर कलिजुगरे पतिव्रता महिला माने लुप्त हेबे। जणे महिला अनेक पुरुषंक सह संपर्क रखिबे। पूजा, होम हवन भली धार्मिक कार्य हेब नाही। जल अभावरु लोके गाधोई न पारी अपरिष्कार रहिबे। कलिजुगर शेषरे लोके केवल मांस ही खाइबे। केही सात्क खाद्य खाइबाकू पसंद करिबे नाही। तृतीय लक्षण कलिजुगर शेषरे समस्त गछ सुखिजिब।
ଲୋକେ ଶାକାହାର ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମାଂସ ଖାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଓ ଅଜଣା ରୋଗର ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହାର କାରଣରୁ ମଣିଷ ବହୁତ କମ୍ ଆୟୁଷରେ ମରିଯିବେ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଗାଈଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବେ। ଗାଈଙ୍କୁ କେବଳ ମାଂସ ଓ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ହିଁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ବର୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହେବ। କ୍ଷେତରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଧାନ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ କ୍ଷୁଧାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଯିବ। କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ତାର ଆୟୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯିବ। ବେଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅରାଜକତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଲୋକେ ଧନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏକା ଅନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଏକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂଷିତ ହୋଇ ଜୀବମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେବ। ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ରହିବ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁପ୍ତ ହେବ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବ। କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଲୋକେ କେବଳ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବେ, ଖରାପ କଥା କହିବେ, ଖରାପ କାମ କରିବେ। ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବିକତା ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁପ୍ତ ହେବ। କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏକା ଅନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଖସି ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ସେମାନେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଧନ ହିଁ ସବୁ ହେବ। ଏହି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଲୋକେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୋରି ଭଳି କାମ କରିବେ। ଧନ ଅର୍ଜନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ମାତା ପିତା, ସନ୍ତାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ସମୟରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଉଚ୍ଚତା ଏବେକାର ଅପେକ୍ଷା କମିଯିବ। ମଣିଷମାନେ ଅନେକ ନୂଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷର ଆଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ମଣିଷମାନେ ଧନ ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଖସିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନେ କାମନାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବେଶ୍ୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅବଜ୍ଞା କରାଯିବାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କମିଯିବ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହେବ। ମଣିଷର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷରୁ କମି 20 ବା 30 ବର୍ଷ ହେବ। 10 ରୁ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମାର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବେ। ବିବାହ ଭଳି ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ହିଁ ବିବାହକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହିପରି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ କିପରି ଶେଷ ହେବ? କିଏ କଳିଯୁଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ 4 ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି: ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଓ କଳିଯୁଗ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଅଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ତାଣ୍ଡବ ଚଳାଇବ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଅବତାର ନେଇ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ମହାଯୁଦ୍ଧର ସୂଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ କଳ୍କି ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିବେ। ତାପରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ନୀତି ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡିଓ କିପରି ଲାଗିଲା? ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।
ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନଟିକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ମିସ୍ ନକରି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।